the accountancy ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ it is a theory and practice of accounting. It is a application of accounting. It is a principles of accounting. It is a methods of accounting. It is a techniques of accounting. It is a tools of accounting. It is a convention of accounting. It is a concept of accounting while the recording of all the business transactions, so that is called a accountancy. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಕರೀತೀವಿ. accountancy ಏನಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ರೇನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು. ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಏನನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಲ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಲೆಕ್ಕ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಪ್ಪ, ವೈಲ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ at that time we are using theory and practices, we are using techniques and tools, we are using principles, we are using tools or conventions and concept, so that is called a accountancy. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ in a systematic manner and to find out the correct financial positions of the business transactions. So at the time we are using some principles and applications, so that is called a accountancy. It is a theory and practice of accounting, so that is called a accountancy. ಅಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ, ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ತೀವಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ. ಅಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರ accountancy. This is your first chapter, introduction of accounting. ಅಂದ್ರ accounting ಅಂದ್ರ it is a recording of all the business transactions in the books of accounts, lastly to find out the correct financial positions of the business transactions, so that is called a accounting. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು accounting ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Who is father of accountancy? ಈ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರಂದ್ರ ಲುಕಾ ಪ್ಯಾಸಿಯೋಲಿ. ಅವರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಲುಕಾ ಪ್ಯಾಸಿಯೋಲಿ ಅಂತ. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ. ಇಟ್ is written one book, ಸುಮ್ಮಾ ಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮಾ ಡಿ ಎಂಬ ಏನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಲುಕಾ ಪ್ಯಾಸಿಯೋಲಿ. Then now we will discuss about the meaning of accounting. What is accounting? It is very simple. It is a identification of the business transactions. It is the measurement of the business transactions. It is recording of the business transactions. It is communicating the business transactions. Lastly, to find out the correct financial positions of the business transactions. Lastly, to find out the result of the business transactions. And lastly, to find out the total net profit and net loss of the business transactions. So that is called a accounting. Andra alli aagtಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ business transactions we are recorded in the books of accounts in a systematic manner, so that is called a accounting. ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏನಂತ ನಾವು accounting. It is the process of identification, measurement, recording and communication of financial information, so that is called a accounting. So why we are accounting in the books of accounts? ನಾವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದ ವ್ಯವಹಾರದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ದಾಖಲಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ಇದು
ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರದ ದಾಖಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರವನ್ನ ಇರುವಂತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ all informations about the business transactions, so that is a accounting. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಾ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಏನ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದೆನ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ accountancy. Before I told you what is accountancy. Accountancy is a theory and practice of accounting. Accountancy is a accounting of application of accounting. It is the principles of accounting. It is the techniques of accounting. It is the concept of accounting. It is the methods of accounting. So that is called accountancy. ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬರೀತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬರೀತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಫೀಚರ್ಸ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನದವು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. It is all business transactions that may be purchases, that may be sales, that may be expenses, that may be incomes, that may be assets, that may be liabilities, that may be capitals. So that is called economic events. Economic events means all the business transactions. So that is called economic events. It is the recording of all the business transactions in the books of accounts. So that is economic events. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ದಾಖಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಗಳು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಸೇಲ್ಸ್, expenses, incomes, capitals, assets and liabilities. These are all business transactions. So that is called economic events. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು economic events ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿವಿ, ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿವಿ, ಏನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿವಿ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿವಿ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿವಿ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಆಸ್ತಿನ ಒಳಗೊಂಡಿವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನ, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದಾಯವನ್ನ, ಬಂಡವಾಳದ ಮೂಲಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. It is a valuation of all the business transactions. ಹಾಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ, ಅದರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ
It is recording of all the business transactions in a systematic manner. It is recording of all economic events in a systematic manner. In economic events ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸೇಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೆದಿರ್ತೈತಿ. ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯುವುದು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ recording of all the business transactions in the books of account in a systematic manner. So that is called a recording. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪರ್ಕ. It is providing all information. It is providing all information about the business transactions to the internal users and external users. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕ ಬರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಂತರಿಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕ ಬರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಸಂಘ. There are mainly two types of organizations. First one is a profit organizations and second one is a not for profit organization. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರಪ್ಪ which organizations buying and selling of the goods and services and they are getting the profits and that is called a ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಲಾಭವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಯಾವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಲಾಭವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತವರಿಗೆ ನಾವು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್. It is providing all information about the financial transactions, cost transactions and management transactions. It is useful to the internal users and external users. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಬಳಕೆದಾರರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಲ್ಲ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿರೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪತ್ರದಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಷೇರುದಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಏನಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಹೇಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸರ್ ಆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಇವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. there are mainly 3 branches of accounting. ಇದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 branches. First one is financial accounting, second one is cost accounting and third one is management accounting. So what is financial accounting? It is recording of all financial transactions in the books of accounts. So that is called a financial accounting. ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಿಕೆ, ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ production, selling and distribution of goods and services.
So that type of transactions we are recorded in the books of accounts. So that is called a cost accounting. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಇದು ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ, ಇದು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ. It is recording of all the administration and office expenses in the books of accounts. So that is called a management accounting. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಳಗ ನಾವೇನು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಎದರೊಳಗೆ ದಾಖಲಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗ ದಾಖಲಿಸ್ತೀವಿ. ಇವೇನಂದ್ರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 3 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ objectives of accounting. ಅಂದ್ರೆ what are the intention of accounting, why we should prepare the accounting. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ, ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಗೋಲ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಅದರ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ maintenance of records of business transactions. It is recording of all the business transactions in a systematic manner. So that is ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಒಟ್ಟು ಲಾಭ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಅವುಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕ ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟೈತಿ, ಖರ್ಚಿಗಿಂತ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಸ್ಕರ ನಾವಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಡಿಪಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಟು ನೋ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ನೋ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. So that purposes we should prepare the financial statements. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ providing accounting information to the internal users and external users. Before I told you ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ? ಆಂತರಿಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಲಾಭ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಬರ ನೀಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಲೆಕ್ಕ ಬರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ. ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. Next one, cost accounting informations. It is providing all informations about the expenditure on production, on selling and distribution of goods and services. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ
ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಪರಿಣಾತ್ಮಕವಾದಂತ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವು ಯಾಕಂದ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೇತ್ಫುಲಿ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೈತಿ ಯಾವುದು ಅಕೌಂಟಿಂಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕ ಬರಹ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ ರಿಶೂವರ್ ಅಂಡ್ ಗಿವರ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮಾಹಿತಿನ ಕಳಿಸ ಯಾರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೈತಿ ಯಾವುದು ಅಕೌಂಟಿಂಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಕಂಪೇರಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ one organization to the another organization. It is easily comparison to the previous year and present year. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ಬೋದು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರವು ಇದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೀ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋ. ಧನ್ಯವಾದ.